ҳоло дар шаҳри Панҷакент ҳайати комиссияи баҳодиии шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ қарор доранд ва онҳо дар доираи ин сафар аз вазъи ҳунари гулдӯзии минтақа дидан мекунанд ва ҳамчунин конференсу ҳамоишҳои махсус низ баргузор хоҳанд кард. чаро онҳо ба ин шаҳр сафар мекунанд ва мақсади асосии онҳо чист? дӯстони азиз, дар барномаи мазкур мо ин мавзӯъро матраҳ мекунем ва суҳбате хоҳем дошт бо Нигина Икромӣ, узви шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ. дуруд ба шумо. дуруд ба шумо. хуб, раҳмат. суоли моро ки пайхас кардед, чаро узви ҳайати комиссияи шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ба шаҳри Панҷакент омаданд ва онҳо аз ин сафар чӣ мақсад доранд? дар аввал гуфтанӣ ҳастам ки шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ин яке аз ҳамкорӣ мекунанд зиштар бо ЮНЕСКО дар сатҳи байналмилалӣ ва онҳо дар доираи фаъолияти худ дар тамоми ҷаҳон шаҳрҳое ки арзанда ҳастанд ва ягон ҳунарҳои беҳтарин доранд, ба воситаи унвони шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ додан онҳоро ҳифз менамоянд, рушд менамоянд ва дастгирӣ мекунанд ва вазъи иҷтимоии ҳамон маҳал, ҳамон шаҳру ноҳияро беҳтар менамоянд ва албатта ин шаҳрро то ба сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. аллакай як шаҳри Тоҷикистон ба шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ интихоб гардид. ин шаҳри истаравшан аст. бале, мо вақте ки дар якҷоягӣ бо ҳамкоронамон мутахассисои маҳаллӣ истаравшанро омода кардем, ин муддат бисёр ҳам процесси дароз дошт ва вақте ки ман дар иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон ҳамчун директори иҷроия кор мекардам, ман бо ин шӯро шиносоӣ пайдо кардам, аз онҳо фаҳмидем ва кормандони мо хушбахтона дар якҷоягӣ тавонистем соли гузашта шаҳри истаравшанро ҳамчун унвони ҷаҳонӣ ба даст биёрем ки айни замон дар сатҳи ҷаҳон аллакай ин унвонро ба даст овард. дар шаҳри Панҷакент кадом бахши ҳунарро мехоҳед ки ворид кунед? дар Панҷакент бошад, мо тасмим гирифтем аз сабабе ки шаҳр каму беш омодагӣ дорад, заминаи хуб дорад аллакай ва барои зудтар ҳунари сӯзанидӯзиро ки бисёртар дар ин шаҳри мо маъмултар ҳаст нисбат ба дигар ҳунарҳо, мо тасмим гирифтем ки махсусан бо номинатсияи сӯзанидӯзӣ шаҳри Панҷакентро омода намуда ҳуҷҷатҳояшро анкетаро пешниҳод намоем ба аъзои комиссия. аъзои комиссия аллакай ба шаҳри Панҷакент омаданд ва аз вазъи ҳунар, умуман аз вазъи сӯзанидӯзӣ дидан карданд. албатта мо вақте ки анкетаро, ин процедураи дароз дорад, бисёр ҳам мумкин аз 1 сол то 2 сола мегирад. ҳуҷҷат ҷамъ кардан, навод пешниҳод кардан. албатта дар ин ҷо бисёр ҳам муҳим аст ки пеш аз он ки мо ҳуҷҷатҳоро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, байналмилалӣ омода мекунем, аввал роҳбарияти худи шаҳр ҳавасманд бояд бошанд ва ин чизро дарк намуда дастгирӣ намоянд. аз сабаби ки Панҷакент имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дорад, ҳунармандӣ дорад, хушбахтона роҳбарияти шаҳр ин иқдомро дастгирӣ намуданд ва мо ҳуҷҷатҳоро омода кардем. чанд фурсат барои омода кардани ҳуҷҷатҳо сипарӣ шуд? аз омода кардани ҳуҷҷат то супоридан зиёда аз 1 сол гузашт. 1 сол. хуб, ин гулдӯзиҳое ки ҳоло инҷо ба намоиш гузошта шудааст, барои комиссия пешниҳод гардид? бале. мешавад ки каме дар бораи ин гулдӯзиҳо, умуман дар бораи сӯзание ки дар шаҳри Панҷакент ҳаст, барои мо қисса кунед ки чӣ тафовут доранд аз дигар минтақаҳо ва умуман фалсафаи онҳо чӣ аст? дар Панҷакент сӯзаниҳои мо, агар ки чихе ки дар пушта мо мана мебинед, аз дигар минтақаҳо фарқият дорад. ҳар як минтақаи мо сӯзании нақшу нигору рангу интихоби рангҳои худро дорад. масалан чихе ки дар мо мебинед, на он қадар рангҳои бисёр истифода мекунанд ва на он қадар нақшҳои бисёр гулҳои майдаю бисёр истифода мекунанд ва мана чихе ки мебинед, ин сӯзанӣ мисол ба яке аз маъмултарин сӯзании минтақаи мо мебошад ки бисёртар мардуми мо аз ҳамин рангҳои сурх, сиёҳ ва мана аз чойник ки ин ҳамчун рамзи меҳмондории мардуми Панҷакентро, меҳмондории минтақаи Зарафшон ва Тоҷикистонро барои меҳмонон муаррифӣ мекунад. ҳама вақт ин нақшҳоро истифода мекунанд. хуб, рангҳои сурх бештар як зиёд дида мешавад дар гулдӯзиҳо. аксари гулдӯзиҳоро мебинем ранги сурх, як ранги барҷаста аст, не?
و سیاه درست گفتید. این سوزنی ها رو مخصوصا اساسا وقتی که کودک تولد می شود در آنجا هم استفاده می کنند. در ما وقتی که دختر به شوهر می براید حتما همچون برای دخترشان در صندوق از مادرشان و از بیبی کلان می سپارند در خانه عروس و اینچنین در همون به دختر داده می شود. و وقتی که کسی وفات می کند نیز در بالای تابوت نیز سوزنی استفاده کرده می شود. اگر نگاه کنید از تولد تا به مرگ همین سوزنی ها رو مخصوصا همین نقش ها رو استفاده می کنند. برای همین هم رنگ های سرخ است هم رنگ سیاه است. رنگ زندگی و از آغاز زندگی تا به انجام زندگی است. نقش چاینیک باشد از طرف یکی از هنرمندان تاجیکستان ما این نقش با کمیسیون یونسکو سپرده شده بود و این نقش مخصوصا چاینیکش محصولات جایزه یونسکو گردید. ما نیز این رو حاضر نسخهش رو دسترس میکنیم که در پنجکین نیز باشد و این محصولات این سوزنی خورد تنها با نقشش جایزه یونسکو جایزه یونسکو گردیدگی. بعد این گلدوزی که شما اینجا به نمایش گذاشتید از رنگشون از متوهشون درک کردن ممکن است که تاریخ طولانی دارن. مثلا ببینیم که اول کمی رنگش رفته است تاریخ طولانی رو پس سر کردن. ما در اینجا خواستیم که از همون سوزنی هایی که از دوره های نو تا به دوره های قدیم بودن شاید 200-300 سال دارند، 100 سال زیاد دارند، اینها همانها رو نیز نشان دهیم. و چیزی که میبینید این بعضیش در پشتش حتی از کاغذ به جای وای میموندن یا اینکه از خمیر مونده آماده میکردن در پشتش. برای استوار بودنشان برای عمر زیاد داشتنشان. و سوزنی‌های هستند که این متوی ابریشمی تازه است و بعضی از آن متوی پخته است. دلیلی مثلا 100 سال 200 سال 300 سال عمر دیدن همین گلدوزی هم همین متوهای طبیعیشان درست. بعد رنگ‌های طبیعی زیاد استفاده نگاه کنید این بسیارتر قدیمتر است نسبت این در اینجا رنگ های طبیعی استفاده کرده شدگی رنگ های خیمیکی نه. اینجا باشد الکی میبینید که رنگ های صنعی استفاده کرده شدگی در اینجا. تکنولوژی مخصوصی رنگ کنی هم وجود داشت. البته وجود داشت. مثلا این گلدوزی اینجا هم رنگ سرخ و رنگ سیاه هست و همین دوره ها همین نقش دوره در تمام منطقه های تاجیکستان استفاده می شود. بله. در چکن هم هست. در تمام منطقه ها همین نقش دوره استفاده می شود. بله. یعنی مخصوص یک رمزی خاص تاجیکانه است. درست. این همچون هم رنگ آفتاب است، هم رمزی هم زیبایی است، هم رمزی حیات است. برای همین در همه منطقه ها هم گفته شما گفته در چکن، در سوزنی های خطلان، در پنجکین، در دیگر منطقه ها هست. آنها با رنگشان فرق میکنند. ولی دوره همه جا هست. یعنی هم یک فلسفه عمومیه که ملت ما دارن با یک کمی باورهای گوناگون. ولی اگر در خطلان بینید اگر ما چکن میگوییم اون را بسیارتر آنها رنگ‌های زیاد را رنگ‌های روشن را استفاده میکنند. در اینجا کمی رنگ‌های 2 یا 3 رنگ است. رنگ‌هایی که پستر هستند، بسیار روشن نیستند. بله. من این هم سوزنی بسیار قدیمی است. بله معلوم است که دیگر است در رنگ طبیعی است اینا. بله. یکی از مقصدهای این نمایش در دایره هیئت سفر آن بود که ما از مردم بهترین سوزنی هایی که در صندوق های خودشان هستند از گذشتگان ما ماندگی ما خواستیم که آنها را برآورند که ما هر یک دردانه هایی که از بیبی و بابای گذشتگان ما باقی مانده است آنها را جمع آوری نموده همچون خزینه طلایی شهر نگاه داریم و آنها را حفظ نماییم. هم مثلا می شود که هم نقش ها را برای آینده استفاده برد و همین مثلا گلدوزی ها همچون یک یادگاری تاریخی حفظ می شوند. بعد یک چیز جالب است بیننده عزیز، مثلا همین دوره این با ریشته دوخته شده است. این متاع نیست. متاع فقط همین رنگ های زرد هستند نه؟ ها متاع فقط زرد است. ظرافت دارد، چقدر مثلا زحمت در این سرگذشت است. ببینید چقدر
فقط خالگی از عظمت‌ها مثلا همین رنگ‌های زرد باقی مانده است، همچنین آرایش استفاده شده است. بعضی از خیلی ارزش بلند هنری داره. وقتی که می‌دوختن یگان جای آنها رو ناتمام می‌گذاشتن که چه فلسفه داشت؟ که وقتی که بیبی ما کمتر ناتمام میمونن آنها میتوانند با فرزندای خودشون آنها بکنن که یک دوام دهنده حیات است. من ممکن باید شاید باشد در یگان سوزنی در اینجا. خب اومد در شهر پنجکند حالا چقدر مردم زنها اومد با گلدوزی با سوزنی دوزی مشغول هستند؟ چون شما با اونا سر و کار دارید. در شهر پنجکند من گفته میتوانم که زیاده از 1000 زن هست که با گلدوزی سوزنی دوزی مشغول هستند و قریب که در هر یک عائله خاندان هستند سوزنی دوزها و بسیاری آنها فقط برای نبیرگان خود، برای دختران خود یا برای خودشان میدوزند. و عین زمان باشد ما با طراحان کار کرده ایستاده ایم. میخواهیم که وقتی که ما بسیار هم امید داریم که هیئت کمیسیا با نتیجه مثبت از اینجا می رود، با نتیجه مثبت می رود. وقتی که نتیجه مثبت که ما جنبش کردیم خلاصه برآوری کردن، پس از 2 ماه ما می توانیم که اولین فستیوال بین المللی سوزنی دوزی را در پنجکند برگزار کنیم با دعوت کردن تمام هنرمندان از تمام جهان و اعضای کمیسیا. در آنجا جایزه سپاری همون عنوان شهر می شود. بله، سرتیفیکات سپرده می شود. و در دایره همین ما با طراحان نیز همکاری کرده ایستاده ایم که از نقش های قدیمی ما استفاده کرده محصولات های به حیات امروزه لازمه را نیز آماده کنند. در لباس هایی که آماده می‌دوزند از اینها استفاده لباس، هم برای ارمغان، هم برای جهاز خانه که همه روزه استفاده میکنند با زمان امروزه و رنگ انتخاب رنگ های باز هم با زمان امروزه مطابق با ما کاتالوگ آماده کرده ایستادن و ما این کاتالوگ رو استفاده کرده با ما بسیار هم خوب که تمام مؤسسه ها هنرمندان هم مؤسسه تعلیمی به همه جا پیشنهاد میکنیم از آن محصولات های نو آماده کرد. بعد با رنگ انار مانند هستند، میبینید چقدر رنگ سرخی هست. بله، ببینید اینجا بعضا پیشتر چه خیلی بود وقتی که رشته نرسد آنها نگاه نمیکردن از همین رشته کابیم یابیم، میگرفتن رشته مانند داشته گرفتن میگرفتن. یعنی اون زمان این گونه مثل امروزها فراوانی نبود از رنگ و رشته و از آن چیزایی که امروز داشتن. خیلی جالب از بیننده عزیز، مثلا در همین یک دوره چند رنگ استفاده شده است. یه چوینیک هم هستن. ببینید اینجا چوینیک با دیگر نمود. در پنجکند حتی در کوچه کلان روید در آنجا هم چوینیک و پیاله کلان ماندگی. این یکی از همون رمزهای خاصی ما. اصلا کدام معیارها که پنجکند رو میتوانند همچون شهر هنرمندی اعتراف کنند؟ اگر یکی از معیارهایش این حفظ اون چیزی که ما مثلا اگر که در دایره سوزنی گپ زنیم ما نامیناسیون سوزنی که سپاریدیم، اگر که حفظ نمونه های قدیمه یادگاری های تاریخی ما باشد، یکی از معیارهای اساسی دیگرش در آینده چطور ما میتوانیم به واسطه همین هنر وضع اجتماعی اقتصادی مردم رو بهتر کنیم، چطور ما میتوانیم که از استاد به شاگرد این هنرها رو تیم، چطور میتواند که حکومت ما، دولت ما، شهر ما، شهرداری ما آماده است که در سمت همین هنر دستگیری های هم دولتی باشد، هم غیر دولتی باشد، هم امتیازها داشته باشد و ما چی در آینده نقشه ها داریم برای همین رشد سوزنی دوزی در شهر. یعنی دورنما رو نیز به نقشه میگیرند و اینو برمیگیرند. بله. این هم یکی از نمونه های قدیمی گلدوزی است. این با چند رنگ دوخته شده است. ببینید این دوره کلان است الان. دورش کلانتر است. اینش هم پیشتره. بسیار نگاه کردید از رنگ‌های بسیار استفاده نمی‌کردن. بله، بسیار از رنگ‌های سبک و از این گونه رنگ‌های استفاده می‌کردن. عموما سوزنی‌های پنجکند این همچون ما میتونیم بگوییم سوزنی‌های وادی زرافشان است. بله. سوزنی‌های وادی زرافشان است. سوزنی‌های وادی زرافشان. بله. در پنجکند در منطقه زرافشان بسیار همین نمودی سوزنی‌ها دیده می‌شود و عنوان شهر جهانی به دست آوردن و ما یک همچون زینه های استوار میگذارد ما شهر را
و با واسطه شهر پنجکن تاجیکستان رو به سطح بین المللی براریم و با این واسطه توانیم که سیاحان رو سرمایه گذاران رو جلب نماییم به جمهوری خودم و به کشور خودم و از جمله به شهر پنجکن. شما که عضو کمیسه بهودهی شورای بین المللی هنرمندان هستید، یعنی به واسطه از برنامه‌های آنها، از دورنامه‌های آنها، از نقشه‌های آنها واقف هستید. باز به اندیشه شما کدام نوع‌های هنر میتوانند در تاجیکستان به همین رویخط وارد شوند و کدام شهرهای تاجیکستان میتوانند؟ ما علاقه در فکر ما هست پس از پنجکن عنوان جهانی گرفتن کدام شهرها رو آماده کنیم. این بسیار هم خوب می شود. ما همچون عضو شورای بین المللی ما میبینیم اون شهری که عنوان جهانی میگیرد در 2 سال یک مرتبه اقلا یگان چهاربینی بین المللی برگزار کرده است که نشان داده است که ما فعال هستیم. ما به اعتبار نیستیم و گویم کدام شهر را ما میخواهیم آماده کنیم. پس این ما نقشه داریم حاضر فکر کرده ایستادیم که شهری کلوب را آماده کردن از خطلان چکن که علاقه جایزه جهانی دارد به یونسکو وارد گردیده است، میراث غیر مادی یونسکو و این بسیار هم مفید و سری وقت می شود شهر کلوب رو آماده کنیم با چکندازی، رشد چکندازی. عموما امروز جوانان به همین هنر چگونه توجه دارند؟ جوانان اگر که سالهای پیشتر کمتر باشد توجهشان، ولی سالهای آخر کم و بیش زیاد گشته ایستاده است و این یکی از طلبات‌های شورای بین المللی است که وقتی که آنها عنوان جهانی می‌دهند باید به جوانان نیز برنامه‌های تعلیمی نیز وارد کرده شود همین هنر و ما نیز در شهر پنجکن با جوانان ما، جوان دختران ما علاقه در مرکزهای سوزنی سرجم آمده آغاز کردن محصولات ارمغانی رو تیار کردن برای سیاحان و تا فستیوالی بین المللی در آنجا اشتراک کردن. واقعا و ببینید که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان همین هنرهای مردمی چقدر مثلا دستگیری می‌یابد. اعلان شدن سالهای هنرهای مردمی و همچنین برنامه‌های دولتی که در این سمت هست، من باور دارم که انقریب تمام شهرهای تاجیکستان میتوانند که همچون شهر هنرمندی اعتراف کنند، چون در هر یک شهر تاجیکستان، در هر یک منطقه تاجیکستان یک هنری خاص هست، یک هنری نادری هست که میشود اون رو همچون یک هنر جهانی اعتراف کرد. البته ما بسیار هم خرسند از آن که از باوری و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به وارد کردن شهرهای جمهوری با همچون گرفتن عنوان جهانی شهر هنرمندی در این یا آن نمود هنر، مینداری خود را با حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا با پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که با ما امکان میدهند که تاجیکستان را با واسطه حفظ و رشد میراث فرهنگ غیر مادی ما تو به عرصه جهانی معرفی نماییم و این بسیار هم زمینه خوب می شود برای هم رشد سیاحی، جلب سیاحان و برای هوسمند کردن مردم داخلی خود از استفاده از هنرهای مردمی خودمان و نسل آینده که از اینها آموزش گیرند، یاد گیرند و تاجیکستان ما رو دو عرصه جهانی با جهانیان معرفی نمایند با میراث فرهنگ خودمان. خب تشکر زیاد، سپاس که امروز در برنامه ما رو همراهی کردید و ما مطمئنیم که شهر پنجکن همچون شهر جهانی هنرمندان اعتراف می شود و ما آمده باز از جریان این فستیوال حتما که برنامه تهیه میکنیم. خسته نباشید، بسیار هم کوشش میکنیم. تشکر زیاد، خسته نباشید. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه میگوییم که رسیدیم. به شما روزگاری خوش تمام داریم. خیر، سربلند باشید.